بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اجراء الخاص کو مکمل مثالوں کے ساتھ پڑھا۔ اب ہم خاص کے بعد دوسرا قسم عام ہے، اجراء العام کو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تو عام کی تعریف ہم نے پڑھی، آج ہم عام کی اقسام نمبر 2، قواعد نمبر 3، عام کی علامات پڑھیں گے۔ تو عام کی 2 قسمیں ہم نے پڑھے ہیں، عام مخصوص منہ البعض، دوسرا عام غیر مخصوص منہ البعض۔ عام مخصوص منہ البعض، عام ایسا عام مخصوص جس سے خاص کیا گیا ہو، بعض افراد اس سے خاص کیا گیا ہو۔ دوسرا عام غیر مخصوص منہ البعض، ایسا بعض جس سے کوئی فرد بھی خاص نہیں کیا گیا ہو۔ اس کی مثال ہم اس کو پہلے سمجھیں کہ ایسا عام جس سے کوئی فرد بھی خاص نہیں کیا گیا، جو ہے آپ لوگ ہی کریں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم۔ تو یہاں پر امہات اور بنات یہ دونوں عام ہے، امہات اور بنات یہ دونوں عام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماؤں میں سے اور بنات، امہات اور بنات میں سے ایسا کوئی فرد بھی نہیں ہے جس کے ساتھ نکاح جائز ہو۔ اسی طرح ہے نا، یا ایسا ہے کہ کوئی ایک ماں میں سے ایک ایسی فرد ہے جس کے ساتھ نکاح جائز ہے، ایسی تو نہیں ہے نا۔ جتنی بھی مائیں ہیں آپ کے، جتنے بھی بنات ہیں آپ کے، ان میں سے ایک بہن بھی خاص نہیں کیا گیا جس کے ساتھ نکاح جائز ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہ عام غیر مخصوص منہ البعض ہے، عام غیر مخصوص۔ اسی طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ لفظ کل شیء، لفظ کل اور شیء دونوں خاص ہے، یہ دونوں خاص ہے، اور یہ دلالت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے۔ ایسی چیز دنیا میں پائی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو، ایسی فرق پائی جاتی ہے جو ہم خاص کر دے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ عام غیر مخصوص منہ البعض ہے۔ عام غیر مخصوص منہ البعض کو سمجھ گئے؟ اچھا، آپ اس کی طرف آ جائیں۔ عام مخصوص منہ البعض جیسے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن، اس آیت کو آپ لوگوں نے خاص میں بھی پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں لفظ جو المطلقات ہے، یہ لفظ عام ہے، المطلقات لفظ عام ہے۔ والمطلقات یتربصن کہ طلاق یافتہ عورتیں، طلاق شدہ عورتیں 3 حیض عدت گزارے گی۔ کتنی عدت گزارے گی؟ 3 حیض۔ تو یہاں پر المطلقات عام ہی سے مدخول بہا اور غیر مدخول بہا، یہ دونوں عورتوں کو شامل ہے، دونوں عورتوں کو شامل ہے۔ لیکن ایک دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن۔ اس آیت میں المطلقات عام تھی، مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں عورتوں کو شامل ہے۔ لیکن یہ آیت جو ہے اس میں ہے من قبل ان تمسوهن، کہ ان کے ساتھ جماع سے پہلے آپ نے طلاق دی، جماع نہیں کیا اور طلاق دیا۔ تو ان آیت سے غیر مدخول بہا، وہ عورت جو غیر مدخول بہا ہو وہ نکل گئے۔ تو پتہ چلا کہ یہ آیت جو ہے یہ مخصص سے معلوم ہوا پہلی آیت والمطلقات کے لیے۔ جو والمطلقات میں پہلے مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں داخل تھی، اس آیت یہ مخصص سے معلوم ہوا المطلقات کے لیے کہ اس سے کیا نکل گیا؟ کہ جو غیر مدخول بہا ہو ان پر عدت نہیں ہے۔
इन दोनों अक़साम को समझे जी अच्छा अब दूसरी चीज़ की तरफ हम आते हैं कवायद की तरफ इनको अच्छी तरह समझो ताकि इजरा करने में हमें सहूलत हो तख़सीस जो है अहकाम और अखबार दोनों में जारी होता है एक तख़सीस होता है एक नस्ख़ होता है ये कवायद भी हो गए और तख़सीस और नस्ख़ में फ़र्क भी हो रहा है तख़सीस अहकाम और अखबार दोनों में जारी होता है जबकि नस्ख़ जो है ये फ़कत अहकाम में जारी होता है अखबार में जारी नहीं होता नंबर 3 तख़सीस जो है ये फ़कत आम में होता है तख़सीस फ़कत आम में जारी होता है किसमें आम में जारी होता है और नस्ख़ जो है ये ख़ास और आम दोनों में चलता है दोनों में चलता है जारी होता है अच्छा कायदा नंबर 5 ऐसा आम जो किताबुल्लाह में से हो आम में किताबिल्लाह और हदीस मुतवातिर इन दोनों की तख़सीस खबर वाहिद और कियास के साथ जायज़ नहीं है आम किताबुल्लाह में से और हदीस मुतवातिर इन दोनों की तख़सीस खबर वाहिद और कियास के साथ अब जायज़ नहीं है इसलिए कि आम जो किताबुल्लाह से ताल्लुक़ रखता हो और हदीस मुतवातिर ये दलालतन और कतअन दलालत करता है मतन सनदन और दलालतन कतअन ये कतई होता है और खबर वाहिद जो है ये दलालतन तो कतई होता है लेकिन सनदन कतई नहीं होता है अच्छा इन कवायद को आप समझे जी अच्छा अब हम आते हैं आम की अलामत की तरफ उनको आप अच्छी तरह समझे ताकि इजरा करने में हमें आसानी हो जो अल्फाज उमूम पर दलालत करते हो जो अल्फाज उमूम पर दलालत करते हो जैसे लफ्ज़ कुल्लो और जमिया लफ्ज़ कुल्लो और जमिया जैसे कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत तो यहाँ पर लफ्ज़ कुल जो है आम है लफ्ज़ कुल है ये आम नंबर 2 अलामत नंबर 2 वो जमा जो अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी के साथ हो अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी के साथ हो जैसे इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन वल वालिदा तो अच्छा नंबर 3 जमा इजाफत के साथ हो जमा इजाफत के साथ जैसे हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम उम्महात ये जमा है और इजाफत के साथ है उम्महात मुज़ाफ है कुम ज़मीर मुज़ाफ इलैहि अच्छा नंबर 4 वो मुफरद लफ्ज़ जो इजाफत की वजह से मारिफा हो वो मुफरद लफ्ज़ जो इजाफत की वजह से मारिफा व इन तउद्दु निअमत यहाँ पर नेमत ये जो है ये नकिरा है लेकिन अल्लाह ताला लफ्ज़ अल्लाह ताला की तरफ इजाफत हुई जिसकी वजह से ये क्या बन गया है अस्माए मौसूलात जितने भी हैं अल्लज़ी अल्लज़ाने अल्लज़ीन अल्लती अल्लताने अल्लतैन मामन ये जितने भी हैं ये सारे किस में आते हैं आम में आते हैं इन्नल्लज़ीना अल्लज़ीना ये इसमें नंबर 6 अस्माए इस्तिफ़हाम अस्माए इस्तिफ़हाम मन ज़ल्लज़ी युक़रिदु ये लफ्ज़ मन जो है आम है अस्माए शर्त अस्माए शर्त फमन शहिद मिनकुमुश-शहर फलियसुमहु नंबर 8 नकिरा नफी या नहीं वाले कलाम में वाक़िया हो वला तुसल्लि अला अहदिना ये आम की अलामत हो गए अच्छा आज सबक का खुलासा हो गया कि हमने आम की अक़साम आम की कितने किस्म हैं नंबर 1 उसके बाद हमने क्या पढ़ा कवायद पढ़े कुल 5 कवायद पढ़े उसके बाद हमने क्या पढ़े अलामत कितनी अलामत हो गए 8 हो गए उन सब को याद कर ले इंशाल्लाह कल हम सुनेंगे